How to speak English fluently and confidently. ஸோ நம்ம இதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இங்கிலீஷ் எப்படி ஃப்ளூயண்ட்டாக கான்ஃபிடென்ஸாக பேசுறது அப்படின்னு நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன், அதுக்கப்புறம் தமிழில் பேசுகிறேன். நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறது நீங்கள் கேட்கறது மூலிமா உங்களுக்கு அந்த லிசனிங் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் அதே மாதிரி ஆக்சன்ட் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் பேசுறதுக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். நான் இங்கிலீஷில் பேசும்போது நான் ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் யூடியூப்ல கீழே வந்து சி அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், கேப்ஷன் சப்டைட்டில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த சப்டைட்டில் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மிஷினே வந்து நான் பேச சப்ஜெக்ட்டுக்கு கீழே சப்டைட்டில் தெரியும். இந்த சப்டைட்டில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். So how to speak English fluently and confidently. English fluently and confidence is really very big topic, so I can't tell everything in one video. So I'm a vice student. I'm going to teach many people. I teach many people from different countries. They are not a student. Some people are working as a manager, as a lawyer. Some of them students, some of them very young people. So they want to learn English sounds. They want to speak as a native speaker. So the problem is when I go to ask them, guys, they like to say, teachers, my English is not a good. The first words, my English is very poor, my English is not good. They always saying this kind of words. This is a problem for everyone. Guys, you have to understand you are learning English. Yes, you are learning English. Then how you can say my English is not a good, I can't speak English. So this is the problem for everyone. So this is the problem for everyone. They always like to say my English is not good, I can't speak good English. So actually it's not like that. You are learning, so you have to don't create any kind of negative mindset. English is very difficult, so I can't learn English. English is very expensive to learn. No, it takes a long time. It's not like that. English is very easy and very simple if you learn a right way. So it's very easy for that one. So don't create any negative mindsets. Before, you have to believe yourself. I can speak English. My English is really good. So if you have this kind of mindset, and learning is very faster. If you have this kind of mindset, you can learn English really very quickly. I always like to say my students, some of them they like to learn, they feel very difficult. I like to say to them, guys, today if you can't, but tomorrow you can speak a really good English, because today you are on the process, you are in the learning process, then you don't feel it's very difficult, you can't speak English, it's really difficult, my English is very poor. Don't make this kind of create this kind of mindset. This is a problem for everyone. So don't create negative mindset. Believe yourself, one day you can speak good English. ஸோ இங்கிலீஷ் நான் நிறைய பேருக்கு டீச் பண்ண போவேன். நிறைய பேர் வந்து என்ன படிக்க வராங்க, வாய்ஸ் ட்ரைனிங் படிக்க வரும்போது நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க, மேனேஜராக இருப்பாங்க, நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப லாயர்ஸ், கோர்ட்டில் வந்து பார்க்குறவங்க, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள், அப்புறம் சின்ன குழந்தைங்க நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே என்கிட்ட சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், இங்கிலீஷ் வந்து என்னோட இங்கிலீஷ் ரொம்ப கொஞ்சம் புவர், என்னால் இங்கிலீஷ் ரொம்ப பேச மாட்டேன், என் இங்கிலீஷ் ரொம்ப பேடு, என்னோட இங்கிலீஷ் சத்தம் நல்லா இருக்காது. எல்லாருமே இதே மாதிரி தான் சொல்றாங்க. என்னோட இங்கிலீஷ் நான் கொஞ்சம் ஃபூலிஷ், கொஞ்சம் மெதுவாக படிப்பேன், எல்லாமே இது மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து எல்லாமே அவங்களே தவறான ஒரு மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்காங்க இங்கிலீஷ் பத்தி. என்னால் இங்கிலீஷ் பேச முடியாது, இங்கிலீஷ் ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ஒரு நான் ஒரு ஃபூலிஷ் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பேட் மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்றதுனால தான் ப்ராப்ளம். எல்லாமே வந்து ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கீங்க. இப்போதான் ஒரு விஷயம் கத்துக்க போறீங்க, அதை பத்தி உங்களுக்கு முன்ன அனுபவம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி வந்து ஒரு பேட் மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரியல. ஸோ இந்த பேட் மைண்ட் செட்னால தான் இங்கிலீஷ் நிறைய பேர் கத்துக்கக்கூடிய அந்த டைம் லாங்கா எடுத்துக்குது, நிறைய பேர்ல கத்துக்க முடியாம போகுது. யாருமே அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிலீவ் யுவர் செல்ஃப், ஒன் டே ஐ கேன் ஸ்பீக் ரியலி குட் இங்கிலீஷ், ஐ எம் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் வெரி ஃபாஸ்டர். ரொம்ப ஒரு நாள் நான் கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவேன், என்னோட இங்கிலீஷ் கற்றல் திறன் ரொம்ப அதிவிரிவா இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்க உங்களை பத்தி நல்லபடியா ஒரு பிலீவ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த மொழி கத்துக்கக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும், அதெல்லாம் கத்துப்பீங்க. ரெண்டாவது, ஒரு சரியான இடத்துல இருந்து கத்துக்கணும், சரியான முறையில இருந்து கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நான் எப்பொழுதுமே என்னுடைய கத்துக்க வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் எப்பொழுதுமே நெகட்டிவாவோ டிமோட்டிவேட், உன்னால முடியாது, உன்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா எல்லாராலையும் எல்லா விஷயம் கத்துக்கணும். ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஒரு யூனிக், அவங்களுக்குள்ள ஒவ்வொரு தனித்திறமை இருக்குது.
சிலர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்குவாங்க, ஆனால் டக்குனு கொஞ்ச நேரத்தில் கேப் விட்ருவாங்க. சிலர் வந்து மெதுவாக கற்றுக்குவாங்க, ஆனால் கேப் விடாமல் கரெக்டாக கற்றுக்குவாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து நம்மக்கிட்ட முயல், ஆமை 2 விதமான மனிதர்களும் நமக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ யாராலையும் அந்த இதை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால மெதுவாக தான் கற்றுக்கணும்னு கவலைப்படாதீங்க. எனக்கு புரியல அப்படின்னு கவலை. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் எல்லாருமே நல்லா பேசிக்கீங்க. அது உங்களுடைய பிலீவ்னஸ், உங்களை பற்றி உங்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பிலீவ்னஸ் இருக்கும். இங்கிலீஷ் பற்றின ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான பிலீவ்னஸ் வச்சா நீங்கள் ஈஸியாக கான்ஃபிடென்ஸாக பேசிடலாம். ஏன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயன்சி அப்படின்றது நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் நம்ம தான் ஃப்ளூயன்சி வரும். கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைனா ஃப்ளூயன்சி வராது. அதுதான் உண்மை. ஸோ நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் புதுசாக போகிற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கேள்விகள், இங்கிலீஷ் பற்றின கேள்விகள் அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் அந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு நான் லைவ்ல ஆன்சர் கொடுக்குறேன். வீடியோலேயே லைவ்ல உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். நல்ல ஒரு கேள்வியை கேளுங்க. நல்ல கேள்வி மூலியமாக நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். நன்றி.